KNCA 32 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস দুই বিভক্ত সংগঠন দুটি এটিয়ে KNCA কাৰ্যালয়ত আৰু আনটিয়ে CPI কাৰ্যালয়ত কৰিলে উদযাপন হুজাৰ শংকৰনগৰ আদালতৰ ঐতিহাসিক ৰায় যমুনামুখৰ অনিমাবাৰ ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাৰীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰদান এই ৰায় ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাৰী মইনুল হক ফাঁচী আৰু চেলুদ্দিনক যাৱজ্জীৱন জেল ডিফু চহৰত কৃত্ৰিম বান দুদিন ধৰি হোৱা বৰষুণৰ পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে আংশিক বজাৰ এলেকা ধৰমনলা পানবাৰী আৰু হৰিলাল বস্তি ঘৰবাৰীত পানী বুৰি যোৱাত হাহাকাৰ চহৰবাসী নমস্কাৰ অসমীয়া প্ৰাইম টাইম বাতৰিত মই পৰশজ্যোতি শৰ্মাই স্বাগতম জনাইছো এতিয়া আগবাঢ়িছো প্ৰথমটো বাতৰিলৈ 2 মেত অৱস্থান কৰা KNCA পৃথকে 32 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন কৰিলে 1 আগষ্টত সংগঠনটোৰ জন্ম ইতিহাস এক হলেও এক নহয় সংগঠনৰ জীৱন পৰিক্ৰমা সেয়ে আন বছৰৰ দৰে এইবাৰো এইদৰে পৃথকে নিৰ্দিষ্ট কাৰ্যসূচী অনুযায়ী পালন কৰিলে KNCA 32 বছৰীয়া জন্ম দিৱস বিগত 32 বছৰৰ ইতিহাসত সংগঠন দুটিয়ে নিজা নেতৃত্বত ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত মহিলাৰ বাবে আসন সংৰক্ষণ মহিলাৰ সামাজিক স্বাধীনতা মহিলা তথা মহিলা যুৱতীৰ ধৰ্ষণ বলৎকাৰ সামাজিক নিপীড়ন ঘৰুৱা হিংসাৰ শিকাৰ মহিলা হত্যা শিশু অপহৰণ যুৱতী অপহৰণ হত্যা আদি সামাজিকভাৱে সংগ্ৰামত অব্যাহত থাকিও কাৰ্বি স্বজাতীয় পৰম্পৰাগত সাজ পোছাক কলা সংস্কৃতি বিকাশ আৰু চৰ্চাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে সংগঠন দুটিয়ে মেৰিনা কপি আৰু কাজেক টকবিপিৰ নেতৃত্বৰ KNCA পুৱা ভাগত কাৰ্যসূচী অনুসৰি কাৰ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত সংগঠনৰ পতাকা উত্তোলন স্মৃতি তৰ্পণ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে তাৰ পিছতে কেক কাটি উদযাপন কৰে সংগঠনটিৰ 32 বছৰীয়া জন্ম দিৱস পিছতে সংগঠনৰ প্ৰতিষ্ঠা দিনৰ উপলক্ষে আয়োজিত সভাৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা ASDC নেতা চন্দ্ৰকান্ত তেৰাঙে মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশ লয় আনহাতে প্ৰতিমা ইংহিপিৰ নেতৃত্বাধীন KNCA CPI কাৰ্যালয়ত পালন কৰে সংগঠনৰ 32 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস সংগঠনৰ 32 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে তেওঁলোকে ডিফু চহৰৰ মাজেৰে বাহিৰ কৰে মহিলা বিশাল সমদল কৰি গৈ মহিলা দলটিয়ে জিলা উপায়ুক্তৰ হাতত কেইবাটাও দাবী সম্বলিত এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰা হয় পিনপৰ আলো পাজিৰ দাম্প আঠেমা নন থেগলং ল কাৰ্বিয়াংলং না হকতা সৰলো ফান জগবান কালিদেক ডাক ডিফু টাউন আলং দাচেং ডাক্তাৰ কিদাম তাং থেগলং ললিতুম চিকলয় জনি আফ্ৰাং Jenisa intipia fan same dak colangrem penalang li tapran ke damnang son hak Julai ceklo tarik krek thom labangke arlis teron pi alang li inut community resource person NRLM long chokama bang philo alang li tame hem ka chedama hutsi alang li phanda me colangrem pen ke pathi la sona sai dokok la si non karbiang long Assam la pen all India same theglong BJP nagacharia sarkar ke bang pen bangke sorlo tumhan thangnat raikom pipe Keraikom KPG kalisi pinia bangke pinangan asai lang no long bangke BJP leader atum MLA atum hai husi kacerap dokok lasil hai hui pen jong si ilitum sorlo phan jogwanangji pulotangte non laso ke dobo ma sarkar pera bangke sorlo phan thangna taraikom contacted lo lasin ilitum sorlo song hin besame alang litum phan condemn lo la pen alang litum sarkar along kachari ji thangnat amoral right ave pusin litum point 2 Athelang litum ihina bang slogan pilo beti bachao beti parhao pusi pulo sitame non bangke riman homa long son same solo tum jogwan kali sarkar pen kira ba hema long same haladak minor girl tumhan bihego somara tumhan ke cholang rem lahai bangke pini ke thedung alidar tum siklem lasiladak karbiang long men chenglok difu pen chenglok
adang pi Karbi Anglong long stame pinia bangke theklong lo je sor lo phan eson alam pensi kachene kaulo kedo ihin pena bangke daini pomen pen hi ki pangreng pomen pen same sor lo phan bangke kachene ke theng ami si het jorlep teron arong nuhing ing tia rong along stame lason si thang bak be pen alang li tuman akoy pita pensi kachene ason padok kok lasi non laso sarkar atum kupipot sor lo phan raikon thek thedet lasi jasemet ni litum hin pen arjuing tu la pen alang litum jok sa hok pet society phan mese nangji pujong si matha plodangte pini girls student atum phan minor girl atum phan pini solo atum phan chokamar atum phan same alang litum raikon pivek nangji lasi lahai hui alam the kadok ave laso violence sorlo aputhak nangke badare posi nilitum pini abangke governor phan lup pinpur alo bangke pali dampo la penon nilitum procession pen wangde lo padangte dak mai doji ladak Orlek report Cat News হয়তো বহু লোকে পাহৰি যোৱা নাই যমুনামুখৰ শিক্ষয়িত্ৰী অনিমা বৰাৰ মমন্তত মৃত্যুৰ কথা দুই পাখণ্ডৰ নিৰ্দোষী শিক্ষয়িত্ৰী গৰাকীক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰাৰ দৰে লজ্জাজনক আৰু অমানৱীয় ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল এই দুখজনক ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে হুজাই শংকৰদেৱ নগৰ আদালতে 1 আগষ্টত দিলে ঐতিহাসিক ৰায় ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাৰী মইনুল হকৰ বিৰুদ্ধে ফাঁচী আৰু চিলুদিনৰ যাৱজ্জীৱন জেল যমুনামুখৰ অনিমা বৰাক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাৰীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰদান কৰিলে হুজাই শংকৰনগৰ আদালতৰ ঐতিহাসিক ৰায় চাঞ্চল্য সৃষ্টিকাৰী যমুনামুখৰ শিক্ষয়িত্ৰী অনিমা বৰা হত্যাকাণ্ডৰ এই দুই অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে শংকৰদেৱ নগৰত চলি আছিল বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া 2017 চনৰ 31 মে দিনা যমুনামুখৰ ইলাচি দেউৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী অনিমা বৰাক দুই পাখণ্ড মইনুল হক আৰু সেলিমুদ্দিনে ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰিছিল এই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে 52/17 নম্বৰত ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ 302/201/376A 34 ধাৰাত গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰি তদন্ত কৰিছিল আজি ফাঁসি দিয়াটো আমি বিচাৰিছো কি শাস্তি কৰিব বিচাৰে আপোনাক ফাঁসি দিয়াটো বিচাৰিছো এবছৰ আমি ৱেট কৰিলো আজি যেতিয়া ৰায় দিব জাজে আমি ফাঁসি দিয়াটো বিচাৰিছো যাতে দ্বিতীয়বাৰ কোনো ব্যক্তিয়ে যাতে এনেকুৱা মানে এনেকে আৰু দ্বিতীয়জনে এনেকুৱা এটা কাম কৰিব নোৱাৰে আৰু মানে আমি ভাবিছো কি ৰাইজৰ ওচৰত অপেন ফাঁসি দিব লাগে অপেন ফাঁসি দিয়াটো যাতে ৰাইজে সকলোৱে দেখক সিহঁতৰ শাস্তি গোটাই বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সুশৃংখলিতভাৱে সজাই ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কেছবিলাকৰ ৰায় কপি তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰি মহামান্য আদালতত দৃষ্টিগোচৰ কৰাই এই প্ৰক্ৰিয়াটোত যিটো ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিলে তেখেতলোকলৈ মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ তদন্তৰ দুই অভিযুক্ত হয় সেলিমুদ্দিন বয়স 32 আৰু মাইনুল হকৰ বয়স 41 শংকৰদেৱ নগৰ অতিৰিক্ত জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত চলিছিল এই গোচৰ শুনানি আজি আদালতৰ এই ঐতিহাসিক ৰায় উৎফুল্লিত জনতা লংকাৰ পৰা বিশ্বজিৎ চক্ৰৱৰ্তী লংকা যোৱা দুদিন ধৰি হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত 1 আগষ্টত ডিফু চহৰৰ ধৰমনলা হৰিলাল বস্তি পানবাৰী আৰু ৰাম ঠাকুৰ কলনীকে আদি কৰি জনবসতি প্ৰধান অঞ্চলসমূহ কৃত্ৰিম বানত বুৰ গৈছে উল্লেখ্য যে যোৱা দুদিন ধৰি হোৱা মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলত ডিফু চহৰৰ নিকটৱৰ্তী পাহাৰসমূহত জমা হোৱা পানী ক্ৰমে ডিফু নদীলৈ বাগৰি আহিছে আজি দিনৰ প্ৰায় 12 বজামানৰ পৰা পাহাৰীয়া পানীৰে পূৰ্ণ হৈ উঠা ডিফু নৈৰ জলপৃষ্ঠই উগ্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু ক্ৰমে দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চল বুৰাই পেলাইছে वैसे ही बढ़ रहा है पर ये समस्या तो मतलब ये 2-3 साल से ज़्यादा हो गया है नदी को दोनों तरफ से छोटा करने का वजह से अब तो साल में 5 बार ये समस्या होता है तो काउंसिल को आप क्या ये करेंगे हम तो यही एडमिनिस्ट्रेशन से यही बोलना चाहता है कि ये जो नदी को चौड़ा जब तक नहीं करेगा असली आकृति में पहले का जैसा नहीं आएगा तब तक ये पानी का समस्या रहेगा कितना दिमाग पानी होता है यहाँ पे तो इसी कॉलोनी में हम लोग का कॉलोनी में 6 घर है उधर का कॉलोनी में कम से कम नहीं है तो 100-125 घर में टोटल पानी
तो अभी जो दिख रहा है पानी बढ़ रहा है, धीरे धीरे पानी बढ़ रहा है, तो अभी आप लोग का रात को रहने का विचार कहाँ पे रहेंगे? पड़ेगा, बाहर में बैठना पड़ेगा। तो अभी काउंसिल से कोई एडमिनिस्ट्रेशन से कोई आदमी आया है? अभी तक तो कोई आया नहीं। तो लोकली हम क्या आप लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ करना चाहिए? भाई कम से कम जो भी है गरीब आदमी लोग को कुछ भी थोड़ा बहुत सहायता तो देने से अच्छा है। ডিফু নৈ বাঢ়নি পানীৰ গতি বেগলৈ চাই নিশালৈকে আৰু অধিক বিপদজনক হোৱাৰ আশংকা হৈছে কিন্তু এই বাতৰি যুগটোৱা পৰলৈকে জিলা প্ৰশাসন বা স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধি এই সন্দৰ্ভত একো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই আনকি বানপানীৰ ফলত ভুক্তভোগী লোকসকলৰ খবৰ লবলৈকো অহা নাই বুলি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় বাসিন্দাসকলে অৰুণ লেখথে ৰিপৰ্ট গাৰ্ড নিউজ কম বয়সীয়া ছাত্ৰ ৰাহুল সিংনাৰ আন্দোলনক লৈ ৰাজনীতিৰ মেৰপাক একোৱে বুজি নাপাইছিল ৰাহুলে জানিছিল মাথো কাৰ্বি আংলংবাসীৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সপোনক এইদৰে আধাতে পেলাই দিব নোৱাৰি সেয়েহে ছাত্ৰ সংগঠনৰ নেতৃত্বত 2013 চনৰ 31 জুলাইত লোৱা আন্দোলনক পুনৰ ৰূপ দিয়াত জোৰদাৰ কৰিবলৈ জপিয়াই পৰিছিল নিৰীহ তথা সহজাতি ভালপোৱা ছাত্ৰ নেতা ৰাহুল কিন্তু কোনে জানিছিল সেদিনা আছিল বীৰ ছাত্ৰৰ বাবে জীৱনৰ অন্তিম দিন ৰাহুল সিংনাৰৰ সেই ত্যাগ তথা মনৰ আবেগক কিন্তু অথলে যাবলৈ দিয়া নাছিল আৰু এতিয়াও সেই আবেগক জীয়াই ৰাখিছে জাকাছে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে স্বায়ত্ত শাসিত ৰাজ্য দাবী ৰূপায়ণ কাৰ্যত পূৰ্ণ ৰূপ দিবৰ বাবে জাকাছ গঠন কৰা হৈছিল কেইবাটাও সংগঠনে মিলি কাৰ্বি ভূমিত জন্ম লাভ কৰিয়ে সংগঠনৰ নেতৃত্বই স্বায়ত্ত শাসিত ৰাজ্য দাবীৰ বাবে বিভিন্ন জোৰদাৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈ লক্ষ্য প্ৰাপ্তিৰ দিশে আগুৱাই গৈ আছিল কিন্তু সকলো ক্ৰিয়াতে প্ৰতিক্ৰিয়া থকাৰ দৰে কিছুমান প্ৰতিক্ৰিয়াশীল শক্তিৰ ওচৰত সন্মিলিত সংগঠনটিয়ে আজিলৈ সফলতাৰ মুখ দেখিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই যদিও আগ্ৰহ প্ৰচেষ্টা সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিছে সংগঠনটিৰ নেতৃত্ববৃন্দই 31 জুলাইৰ সন্ধিয়াত স্বজাতিৰ সপোনক ৰূপ দিয়াৰ সংগ্ৰামৰ নামত আৰক্ষীৰ গুলিত প্ৰাণ দিয়া শ্বহীদ ৰাহুল সিংনাৰক হুঁৱৰী মমবাতি প্ৰজ্বলন কৰি অশ্ৰু অঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে শ্বহীদ গৰাকীৰ সপোন অথলে যাব নিদিয়াৰ সংকল্প লৈ সাংবাদিকৰ আগত এইদৰে মত ব্যক্ত কৰে জাকাছৰ অধ্যক্ষ খৰসিং তেৰণে Surini rakre thawanikan piniarni asonsi dak dipurong so piangbong karbi lo charli pen lapen owe kimiatum ningisi jakong si chesong lo halabang so ka chesong hot police atum heli ke aparu marong si Rahul Singnar bang apran dam nangli la si Rahul Singnar apran si pidet si landa kalilang Rajiv Longwet Chandra Gulson Jacob Tangsing atumason avi abdik pensi ko pilno jakas nang klang lo lapen Rahul Singnar apran ka chipi la jakongpo thong kep rai siarni phan som karo sia arni ke karbi anglong ang bong ke jakas pen ke martyr di sinil tum hoklo surini ra krepi ningkan men sinang bi bom lo la pen surini ra krepi pining bang ke boang deng lo la si asap su vet sitame ilitum karbi akai tum hey anok be la pen hey tirim ke mana tuma bang panelitum chekimo nangko so Mongol Inge report Cut News সময় হৈছে এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ Please tap in Ishan Motors, a showroom cum sales point of Royal Enfield opposite of Langpi Dahangi Rural Bank, Dilaji Branch, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong, Assam. For more details, please contact 97748 73915, 7896 169021 or 957 988 008. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ কাঞ্জ আসাম হিল স্মল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পোৰেশ্যন লিমিটেডৰ পৰা ঘৰত নিত্য প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহ আপোনালোকৰ বাবে সাজু কৰা হৈছে নিত্য প্ৰয়োজনীয় বিবিধ ৰস ফলৰ ৰস বজাৰৰ দোকানে দোকানে পাব বিশুদ্ধ খোৱা পানী আমৰ ৰস কমলাৰ ৰস সৰিয়হৰ তেল হালধিৰ গুড়ি
আমলখিৰ আচাৰ, চিত্ৰনলা, গাজ টেঙা ইত্যাদি অধিক মাত্ৰাত দোকানত পাব। বিৰতি পিছত পুনৰ বাতৰি মজিয়াত পশ্চিম কাৰ্বি আংলং ডংকামকামত চলি আছে ৱাইচং ষ্টেডিয়াম। নিমৈমান এই ষ্টেডিয়াম পৰিদৰ্শন কৰিলে কাৰ্বি পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী তুলিয়াম ৰংহাঙে। চলিত বৰ্ষ অক্টোবৰ মাহত মুকলি কৰাৰ লক্ষ্যৰে যুদ্ধকালীন ক্ষিপ্ৰতাৰে চলি আছে ষ্টেডিয়ামৰ নিৰ্মাণৰ কাৰ্য। এয়া চাওঁতে চাওঁতে প্ৰায় ৮০% কাম হৈ উঠিছে CM ড্ৰিম প্ৰজেক্টৰ অন্তৰ্গত ৱাইচং ষ্টেডিয়ামখনৰ নিৰ্মাণৰ কাম। ঠিকাদাৰ বিষয়াৰ পৰিচালনাত ষ্টেডিয়ামখনৰ নিৰ্মাণৰ কামো আগবাঢ়িছে যথেষ্ট ক্ষিপ্ৰতাৰে। অহা অক্টোবৰ মাহত মুকলি কৰিব পৰাকৈ সম্পন্ন কৰাৰ লক্ষ্যৰে আগবাঢ়িছে ষ্টেডিয়ামখনৰ নিৰ্মাণৰ কাম। মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙৰ লগতে ৰংহাঙৰ এই পৰিদৰ্শন কাৰ্যত লগ দিয়ে VDC অধ্যক্ষ ৰামচন্দ্ৰ ৰংপি, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলা বিজেপি সম্পাদক চাৰলংকি বে আৰু ডংকামুকাম স্পৰ্ট এছ'চিয়েশ্যনৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে। বিশেষ প্ৰতিবেদক কাট নিউজ। বিগত সুদীৰ্ঘকালৰ বিভিন্ন দলৰ শাসকে কাৰ্বি পৰিষদৰ শাসনৰ বাগজৰি হাতত লৈ নিজৰ কাৰ্যকাল চলাই আহিছে যদিও শেহতীয়াকৈ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাং নেতৃত্বাধীন বিজেপি শাসকীয় দলৰ চৰকাৰে গঢ়িছে এক অভিলেখ। এই অভিলেখ জিলাখনত ভূমি সংক্ৰান্তত ৰাজহ সংগ্ৰহৰ। কেৱল 4 মাহতে পৰিষদৰ অধীনস্থ ভূমি আৰু ৰাজহ বিভাগে মাত্ৰ 4 মাহৰ ভিতৰতে ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিছে সৰ্বমুঠ 5,58,20,219 টকা। হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে। বহু দশকৰ মূৰত কাৰ্বি স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত বিজেপিৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ দিনত এটা ভাল খবৰ ওলাইছে। ভাল খবৰেই নহয়, এটা বৃহৎ অভিলেখ। এই অভিলেখ কাৰ্বি স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ অধীনস্থ ভূমি আৰু ৰাজহ বিভাগৰ। বিভাগটোৱে কেৱল মাত্ৰ 4 মাহতেই ভূমিৰ সংক্ৰান্তত ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিছে সৰ্বমুঠ 5,58,20,219 টকা। মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাং নেতৃত্বাধীন শাসকীয় দলৰ এগৰাকী কাৰ্যবাহী সদস্য ৰূপসিং তেৰণক নিজৰ নিৰ্দিষ্ট দপ্তৰৰ উপৰি অতিৰিক্ত দায়িত্ব হিচাপে জিলা ভূমি আৰু ৰাজহ দপ্তৰ ন্যস্ত কৰিছিল ৰংহাঙে আজিৰ পৰা 4 মাহৰ আগতে। এই বিভাগটো হাতলৈ অহাৰ লগে লগে তেৰণে গতানুগতিক কাৰ্যব্যৱস্থাক নতুন গতি দি এইদৰে 4 মাহতে বৃহৎ পৰিমাণৰ ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰি পৰিষদৰ ৰাজকো টনকিয়াল কৰিলে। আনহাতে আমাৰ কাট নিউজৰ সাংবাদিকৰ আগত তেৰণে ব্যক্ত কৰে যে 2017-2018 বৰ্ষত ভূমিৰ পৰা ৰাজহ পৰিমাণ আছিল সৰ্বমুঠ 1,06,07,000 টকা। কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে 2018-19 বৰ্ষৰ ভিতৰত কেৱল 4 মাহতেই ইয়াতকৈ কেইবাগুণো অধিক ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিভাগটোৱে। আগন্তুক বৰ্ষত তেওঁ 15 কোটি টকাৰ ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা বুলি ব্যক্ত কৰে আৰু তেওঁ লগতে উৎসাহপূৰ্ণ মন্তব্য দি কয় যে এই টকা কৰ্মচাৰীসকলৰ মাহেকীয়া বেতন প্ৰদানত সহায় কৰিব। কাৰ্যবাহী সদস্যগৰাকীৰ এই মহৎ লক্ষ্যত উপনীত হওক, সেয়াসমূহ কাৰ্বি আংলংবাসীয়ে নিশ্চয় কামনা কৰিব। মংগল ইংখে ৰিপৰ্ট, কাট নিউজ। 2013 চনৰ ঠিক 31 জুলাই ডিফু চৰকাৰী মহাবিদ্যালয় কাৰ্বি ছাত্ৰ সংগঠন আৰু KSA অৰ্থাৎ কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাই যৌথভাৱে কৰিছিল ৰূপায়ণ ভাৰতীয় সংবিধান 246 ধাৰা অনুযায়ী কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত ৰাজ্যৰ দাবী শীঘ্ৰে ৰূপায়ণৰ বাবে জোৰদাৰ ধৰ্মঘট। এই ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচীৰ ৰূপায়ণৰ সময়তে আৰক্ষীৰ গুলীত অকালতে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল ডিফু চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ৰাহুল সিংনাৰে। সেই সময় শান্তিপূৰ্ণভাৱে আন্দোলনৰ কাৰ্যসমূহ ৰূপায়ণ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ওপৰত অসম আৰক্ষী তথা আৰক্ষী বেটেলিয়ানে আন্দোলনকাৰী তথা নিৰীহ ছাত্ৰসকলৰ ওপৰত নিৰ্বিচাৰ চলাইছিল গুলী। আৰক্ষী দলৰ সেই নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনাত কোনো এটা গুলীয়ে চিধাকৈ কম বয়সীয়া আৰু নিৰীহ ছাত্ৰ ৰাহুল সিংনাৰৰ বুকু ভেটি পেলাইছিল আৰু সেই গুলীয়ে প্ৰাণ কাঢ়ি লৈছিল ৰাহুলৰ। গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন কৰি থকা আন্দোলনকাৰীসকলৰ ওপৰত বল প্ৰয়োগ কৰি স্থানীয় জিলা প্ৰশাসন আৰু চৰকাৰে মিলি গণকণ্ঠ ৰুদ্ধ কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছিল। কিন্তু সকলোৱে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে স্বায়ত্তশাসিতৰ দাবী আন্দোলন এতিয়া দল সংগঠনসমূহে অব্যাহত কৰি আহিছে।
উল্লেখযোগ্য যে উক্ত দিনৰ ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী জোৰদাৰভাৱে ৰূপায়ণ কৰিবলৈ কৈ আৰক্ষীৰ হাতত প্ৰাণ আহুতি দিয়া শ্বহীদ ৰাহুল সিংনাৰ সুঁৱৰী ষ্টুডেণ্ট এণ্ড ইউথ কাউন্সিলৰ বোকাজান জিলা কমিটিৰ উদ্যোগত হাঞ্জালাংস্থিত সংগঠনটোৰ কাৰ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত 31 জুলাই সন্ধিয়া ৰূপায়ণ কৰা হয় এক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান হাতে হাতে জ্বলন্ত বোমবাতি লৈ 1 মিনিট সময় মৌনতা অৱলম্বন কৰি কাৰ্বি জাতীয় স্বাৰ্থৰ প্ৰাণ আহুতি দিয়া শ্বহীদ ছাত্ৰ নেতাগৰাকীলৈ অস্ত্ৰ অঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে অনুষ্ঠানত কাৰ্বি ষ্টুডেণ্ট এণ্ড ইউথ কাউন্সিলৰ বহুকেইগৰাকী নেতা তথা কৰ্মীয়ে অংশ লয় বোকাজানৰ পৰা আনন্দ তেৰাঙৰ ৰিপৰ্ট কাট নিউজ আজি অসমীয়া প্ৰাইম টাইম বাতৰি ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ